السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کچھ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے، بینگ دی کیمبرج ٹیچر اینڈ ہیو ٹریولڈ ان فیو کنٹریز آف دا ورلڈ آلسو اینڈ ود گڈ ماڈرن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن بوتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے اسٹوڈنٹس اور عام لوگوں کو اس بارے کے اندر انفارم کیا جائے۔ First of all, the major question that comes in our mind is that why Muslims are defeating in all the areas of the life. مسلمانوں کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں مار پڑ رہی ہے، عراق میں مار پڑ رہی ہے، سیریا میں مار پڑ رہی ہے، فلسطین میں مار پڑ رہی ہے، کشمیر میں مار پڑ رہی ہے، اور ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر۔ اور ہر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آج سے 200-300 سال پہلے تک ایسے نہیں تھے؟ سب سے پہلے ہم ہسٹری کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا اور اسلام کو سٹارٹ کیا تو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع پہ آلموسٹ 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک گروپ کو بنایا۔ یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کا گروپ تھا، اس نے کیا کیا کہ دو جو بڑی امپائرز تھیں، ایک ہرکولیس کی رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، ان دونوں امپائرز کو ختم کیا۔ مطلب مسلمان آج سے کچھ 100 سال پہلے اتنی بڑی پاورز تھے کہ بڑی بڑی امپائرز کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے۔ جو ہرکولیس کی، اس میں ایک بک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، فتوح الشام۔ امام باقری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بک کو عربک میں لکھا ہے اور ان صحابہ سے روایات لی ہیں جو جنگوں میں شامل تھے، اور مولانا حکیم انصاری صاحب نے اس بک کا اردو کے اندر ترجمہ کیا۔ جو فائنل بیٹل آف یرموک تھی، اس کے اندر جو ہرکولیس تھا اس نے آلموسٹ پوری کرسچن ورلڈ کو جو ہے وہ لڑائی کے لیے بھیجا، اور یہ جو کرسچن ورلڈ تھی اس کی جو آرمی تھی وہ آلموسٹ 17 مائلز کے اوپر تھی، اور یہاں پر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس 35-36,000 کی آرمی تھی۔ وہاں جو اس وقت جنرل تھا کرسچن آرمی کا، اس نے یہ مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ہر جگہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، ہر جگہ غالب ہو جاتے ہیں، ہر جگہ یہ چھا جاتے ہیں، ہر میدان مار لیتے ہیں، انہوں نے ہماری اتنی جو ملک ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لی ہے، اور ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات سے متاثر ہو کے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس اور یروشلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر میدان میں بازی مار رہے ہیں؟ تو وہ مادیت کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب ہے۔ اس وقت کے عرب آج کل کے عرب کی طرح نہیں تھے، تعیش والے اور راحت اور آرام والے، وہ جنگجو لوگ تھے، بہادر لوگ تھے اور مشقت اٹھانے والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب ہیں اور ہم عجم ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ ان کا جسم مشقت اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، اور ہمارا جو جسم ہے وہ نرم و نازکی والا ہوتا ہے، ہم مشقت نہیں اٹھا سکتے، اس وجہ سے یہ ہمیں ہر میدان میں شکست دیتے ہیں۔ تو بہان نے کیا کیا کہ جو ہرکولیس کا جو پرشین امپائر میں جو کرسچن عربس کے قبائل تھے، جس میں قبیلہ بہت سارے قبیلے تھے، اس کی 60,000 آرمی کو اس نے الگ کیا عرب، اور کئی عرب کو عرب سے لڑوا۔ تو جب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ میرے ساتھ 30 آدمی بھیج دیں۔ نہیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ جب نہیں مانے تو انہوں نے کہا آپ 60 بھیج دیں اس 60,000 کے مقابلے میں۔ یہ بات مجھے بھی یقین میں نہ آتی، جس طرح شاید آپ کو شاید یقین میں نہ آ رہی ہو، اگر میں نے ان 60 آدمیوں کے نام ایک اوتھینٹک کتاب میں نہ پڑھے ہوتے۔ آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا 60 آدمی الگ کر دیں، اور فرمایا 60 وہ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے۔ تو آپ الگ ہوئے اور آپ نے کہا میں جن 60 آدمیوں کو الگ کروں وہ میرے ساتھ الگ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا زبیر بن العوام الگ ہو جائے،
عبداللہ بن عمر الگ ہو جائیں، عبد الرحمن بن ابی بکر الگ ہو جائیں، زرار بن ازور الگ ہو جائیں، قاقر الگ ہو جائیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، 60 لوگوں کو الگ کیا اور کہا صبح 60,000 کے ساتھ بڑا زبردست مقابلہ ہے، تیاری کر لو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں سیدنا قاقر رضی اللہ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے خیموں سے ہمیں رات کو ایسی آوازیں سنی جیسے بچہ بھوک کی وجہ سے اس کی ماں اس کو دودھ نہ دے تو وہ روتا ہے اور بل بلاتا ہے، ایسے یہ رات کو اللہ کے سامنے تڑپ کے روئے کہ اللہ ہمیں آپ صبح کامیابی عطا فرمائی۔ سیدنا خالد نے 10-10 کے 6 سرکلز بنائے اور رات تک لڑائی ہوئی۔ اس زمانے میں اندھیرے میں نہیں لڑتے تھے، الا یہ کہ کوئی 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند ہو روشنی میں ہو تو، کیونکہ لائٹس تو ہوتی نہیں تھی، رات کو دونوں لشکر واپس آ جاتے تھے۔ تو جب کافی راحت ہو گئی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ میں نے حضور کے صحابہ کو شہید کروا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اس لڑائی میں شامل تھے، انہوں نے کہا آپ انتظار کریں۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو سیدنا خالد فتح کا جھنڈا لے کر آئے۔ ان کے 11 آدمی شہید ہوئے 60 میں سے، اور ان کے کئی ہزار شہید ہوئے اور وہ بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد پھر بہان نے اپنی پوری کرسچن آرمی کے ساتھ لڑائی کی، 3 دن تک زبردست لڑائی چلی، یہ اس کو کہتے ہیں بیٹل آف یرموک، یرموک کی لڑائی۔ اور تیسرے دن بہان قتل ہوا اور ہرکیولیس بھاگ گئے، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اسلامی ممالک میں داخل ہوئے۔ اسی طرح سے پرشین امپائر بھی، جو اتنی بڑی پاورفل امپائر تھی جو ہرکیولیس کی امپائر کو بھی اکثر ہرا دیا کرتی تھی، اس کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ اور یہ جتنے تیونیس، الجزائر، افریقہ کے ممالک ہیں یہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو مسلمان ایک بہادر تھا، امپائرز کو فتح کرنے والا تھا، یہاں تک کہ 1924 تک آٹومن امپائر تک، 1924 میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، 1914 ٹو 1924، اس کی میں آپ کے ساتھ 23 اس کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے تک اگر ہم پیچھے جائیں نا تو ایک بہت بڑی آٹومن امپائر تھی۔ جو بھی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ترکی اس کو پینٹنگ لگاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ہم تو بہت بہادر ہوتے تھے۔ اچھا جی، دوسرا میں آپ کو اسپیکٹ بتاؤں جو ہماری گولڈن ایریا کا تھا 8 سینچری سے لے کے تقریباً 15 سینچری تک، جو ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان تھا۔ سلفورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، فریکشنل ڈسٹلیشن، سمپل ڈسٹلیشن، کرومیٹوگرافی اور فلٹریشن، سبلیمیشن، یہ سارے میتھڈز اس نے 8 سینچری میں دیے تھے۔ آج 21 سینچری چل رہی، اور ابن سینا نے ریڈیس آف ارتھ فائنڈ کیا، الزہراوی نے الجبرا اور میتھمیٹکس میں کتنا کام کیا، پہلا میپ مسلمان نے بنایا، کتنے سٹارز ڈسکور کیے، انیستھیزیا کیسے دینا ہے، سرجری کیسے کرنی ہے۔ ایون کہ 15 سینچری کے اندر جو اسپین جب مسلمانوں نے فتح کیا تو لیٹ 14 سینچری کے اندر جو وہاں ایگریکلچر تھی، تو یہ جو 8 سینچریز ہیں جتنے بھی علوم تھے سائنس کے، چاہے وہ اسٹرانومی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، میڈیسن ہے، ہاسپٹل ہے، ایگریکلچر ہے، انوینشنز ہیں، ان پر مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ پھر 15 ٹو 18 سینچری تک گریکس آ گئے، اور پھر 18 سینچری کے بعد ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ آ گیا۔ تو یہ جو 8 صدیاں تھیں، پوری دنیا یورپ سے قاہرہ اور بغداد کی یونیورسٹیز کے اندر عیسائی اور یہودی پڑھنے آتے تھے، اور ہمارے سسٹمز کو دیکھ کر جاتے تھے اور اپنے سسٹمز کو ڈیولپ کرتے تھے۔ تو 8 صدیوں تک تقریباً جس طرح مسلمان ایک آرمی کے اندر ایک پاورفل تھا، ایسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کے ساتھ کوئی آگے کھڑے ہونے والا نہیں تھا۔ تیسرا، اپنے ریجن کو ایکسپینڈ کرنا۔ انڈونیشیا چند بزنس مین ٹریڈرز کی وجہ سے مسلمان ہوئے، انہوں نے انڈونیشیا کے کتنے بڑے بڑے جزیرے تھے وہاں جا کے تجارت کی، اور جو انڈونیشیا کا رولر تھا وہ خوش ہو کے وہ اس نے اسلام قبول کیا، انڈونیشیا پورے نے اسلام قبول کیا، افریقہ کے اندر اسلام پھیلا، یورپ کے بہت سارے ممالک میں اسلام پھیلا۔ تو یہ ایک
पूरा हर तरफ एक सिस्टम और नेटवर्क बना हुआ था अंडर लीडरशिप। खिलाफत टूटती रही, चेंज होती रही, कमजोर भी होती रही, खाना जंगी भी चलती रही। लेकिन इस सब के बावजूद जो मुसलमान था, ही वॉज रूलिंग द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहा था। अब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बर्तानिया ने क्या किया कि मिडल ईस्ट के जितने मुल्क थे, कुवैत है, ओमान है, लबनान है, शाम है, फलस्तीन है, कतर है, यूएई है, ये जितने ममालिक थे ना, इन सबको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ओमान का रूलर अलग, कतर का रूलर अलग, कुवैत का रूलर अलग, यमन का रूलर अलग। इनको डिवाइड एंड रूल जियोग्राफिकली उसने मुसलमान को डिवाइड किया, ऑटोमन एम्पायर को तोड़कर। और ये जितने भी मुल्क बने ना, ये बरतानिया की कॉलोनीज बने। इसी तरह से मुगल एम्पायर को 1857 में बरतानिया ने जब तोड़ा, हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त का बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कुछ एरिया अफगानिस्तान का, मुगल एम्पायर थी जिसने तकरीबन 1000 साल तक, 10 सेंचुरीज तक हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने हमले किए। 1857 में इस मुगल एम्पायर को तोड़ा, और फिर इसने इसको भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलाया। अब आज हम देख लें, पाकिस्तान अलग मुल्क है, इंडिया अलग मुल्क है, बांग्लादेश अलग मुल्क है, अफगानिस्तान अलग मुल्क है। और सबसे पहले बरतानिया ने क्या किया कि जितने भी मुस्लिम ममालिक थे ना, जो एक लीडरशिप के अंडर थे या किसी ना किसी शक्ल में इकट्ठे थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उनको तोड़ दिया जियोग्राफिकली। अब जियोग्राफिकली तोड़ने पे क्या हुआ कि कौमियत, पाकिस्तान का मुसलमान इंडिया के मुसलमान से नफरत करता है, इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से नफरत करता है, पाकिस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान से नफरत करता है, बांग्लादेश का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से नफरत करता है। फलस्तीन के ऊपर हमला होता है तो मिस्र जो है वो इसराइल की मदद करता है, इराक के ऊपर हमला होता है तो कुवैत जो है वो अमेरिका की मदद करता है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान नेटो को अड्डे देता है। जब मुसलमान जोग्राफिकली टूट गए ना, तो हर मुल्क अपने बचाव के अंदर लग गया, और इनके जितने रूलर थे वो उन्होंने खरीद लिए। वो रूलर बनाते ही उसको थे जो उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाए। बनता ही वही आदमी जो थोड़ी सी, शाह फैसल ने थोड़ी सी आवाज उठाई उसको मरवा दिया। सद्दाम हुसैन ने इसराइल पे 45 बॉम्ब्स गिरा दिए, जब वो उनकी मर्जी के खिलाफ चला उसको मरवा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने के ज़माने में ओआईसी बनी, एटॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसको मरवा दिया। ठीक है, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात कर रहा था, पाकिस्तान में कुरान पाक को पार्ट ऑफ सिलेबस बनाया, कादियानियत के खिलाफ जो है वो काम किया, जहाँ जहाँ सिलेबस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था वहाँ खातमुन नबीयीन लगाया। 2021 में ओआईसी की जो है ना वो मीटिंग इस्लामाबाद में होती है, 2022 में ओआईसी की मीटिंग इस्लामाबाद में होती है। तो पूरी वर्ल्ड देखती है कि ये तो मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी इधर क्यों जा रहे हैं, उसको भी उठा के फारिग कर दिया। तो जब अब सारे बंदे खरीद लिए, 90% बंदे खरीद लिए, और जब उनको ये लगता है कि एक दो लोग भी जहाँ से कोई सर उठाता है उसको वो वैसे ही दफना देते हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी वो हुई कि डिवाइड एंड रूल। जब इस डिवाइड एंड रूल के अंदर क्या हुआ कि जितने मुस्लिम ममालिक थे, जैसे आज का पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक हैं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं, ये बरतानिया की कॉलोनीज बन गए। अब जब मतलब इसके ऊपर ये जो है ना बरतानिया का कब्जा है। अब जब ये बरतानिया की कॉलोनीज बन गए तो फिर क्या हुआ, बरतानिया ने क्या किया, अपना एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे लेके आया। आज हम देख लें, मैंने एमएससी की है पाकिस्तान की 3rd रैंक यूनिवर्सिटी से। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मुसलमानों ने एग्रीकल्चर की बेस रखने वाले तो मुसलमान थे। मेडिसिन मैंने इतना अरसा पढ़ी है, मुझे किसी ने बताया नहीं मेडिसिन की बेस रखने वाले मुसलमान थे। यहाँ पर जिसने मैथ्स के अंदर पीएचडी की उसको पता ही नहीं अलजबरा बनाने वाला तो मुसलमान था, ट्रिग्नोमेट्री बनाने वाला, और जो है ये सारे एंगल्स और थीटा और कोसिकन थीटा और अंडर रूट और स्क्वायर रूट, ये सारे मैथ्स की बेसिस रखने वाले तो मुसलमान थे। तो उन्होंने एक ऐसा सिलेबस बनाया पूरी जो अपनी कॉलोनीज के अंदर, कि मुसलमान क्या हों कि इनके अल्टीमेटली गुलाम बन जाए।
18 सेंचुरी के बाद जो मुस्लिम यूरोपियन वर्ल्ड ने या वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका तो आज हर मुसलमान बच्चे को पता है, लेकिन जो 8 सेंचुरीज के अंदर मुसलमानों ने किया उसका किसी को पता ही नहीं। मिस्टर चिप्स और कैथलीन, मिस्टर चिप्स और कैथलीन। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर फतह की और रोमन एम्पायर फतह की, कितने परसेंट मुसलमान हैं जिनको ये बात पता है? तो जब किसी कौम को जवाल के अंदर डालना होता है तो उसको उसकी ग्रेट तारीख भुला दी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रीचिंग के अंदर, जिहाद बैटल के अंदर, बैटल फील्ड के अंदर उसको उसकी हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, और उसको सिर्फ यूरोप की तरक्की, यूरोप की कामयाबी, यूरोप के सिस्टम्स ये पढ़ाए जाते हैं। हालांकि यही यूरोप आज से 500 साल पहले काहिरा और बगदाद आता था और सारे सिस्टम सीख के जाता था। कितने परसेंट मुसलमान हैं जिनको ये बात पता है? दूसरा, उन्होंने इस सिस्टम के अंदर क्या किया कि जो इस्लामी उलूम थे, पहले क्या होता था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर मकतब होते थे जहाँ इस्लामी तालीम और मॉडर्न तालीम इकट्ठे दी जाती थी। मतलब एक ही जगह के ऊपर कुरान भी पढ़ा जा रहा है, हदीस भी पढ़ी जा रही है, फिका भी पढ़ा जा रहा है, और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस भी पढ़ी जा रही है। उसने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, मदरसे से अलग। और वो अब जो मदारिस के अंदर है, अब कुछ मदारिस ने मॉडर्न एजुकेशन भी स्टार्ट की है, वरना जनरली मदारिस के अंदर उनका इस मॉडर्न एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब होता क्या है कि जितने भी सिस्टम्स में आना है वो मॉडर्न एजुकेशन से लोगों ने आना है। जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज लगना है, इनकम टैक्स के अंदर आना है, वापडा के अंदर जाना है, ऊपर आगे जिसने सिस्टम चलाने हैं, वो मदरसे से बंदा नहीं आएगा, वो तो यूनिवर्सिटी से आएगा। ग्रेजुएट्स आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स आएंगे। और यूनिवर्सिटी के सिस्टम को उन्होंने ऐसा बना दिया कि आप यहाँ पर 25 साल भी पढ़ लें, गुसल के 3 फर्ज क्या होते हैं वो नहीं पता होता। इस सिस्टम को बिल्कुल इस्लामी तालीम से आउट कर दिया, उस सिस्टम को अलग कर दिया, और ग्रोथ के लिए इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम को कंपल्शन कर दी। इसने जितना मर्जी कोई बड़ा शेखुल हदीस है, उस्तादुल हदीस है, कुरान का उस माहिर है, फिका का माहिर है, इस सिस्टम में उसकी कोई जगह नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मुसलमान क्या हो गए, इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ टिल्ट हो गए, ग्रोथ यहाँ थी। हर बाप अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी नौकरी चाहता था, हर बाप चाहता था मेरा बच्चा जो है ना वो दुनिया में तरक्की करे। तो उसने उसी उलूम को प्रेफर किया जिस उलूम के अंदर उसको तरक्की नजर आई। तो ये बरतानिया डिवाइड एंड रूल के बाद जो मुसलमानों की कॉलोनीज बनी, उन कॉलोनीज के अंदर क्या किया, उन कॉलोनीज के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, जिसकी वजह से भी। और आज हम, और तीसरी चीज, तो ये सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड ने और बातिल ने अपने आप को इकट्ठा किया। आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। पॉलिटिकली उसने सारी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा किया है। पॉलिटिक्स में बातिल सारा इकट्ठा है। यूनाइटेड नेशन इसराइल को अलाउ करता है कि आप फलस्तीन के अंदर एक मुल्क ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है यूनाइटेड नेशन जिस मुल्क को रिकग्नाइज ही नहीं करता उसमें से एक मुल्क पैलेस्टाइन है। तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को थ्रू यूनाइटेड नेशंस बातिल कंट्रोल कर रहा है, और इकट्ठा है, इकट्ठे मिलकर सैंक्शंस लगा देता है। ईरान पे सैंक्शंस लगा देगा, अफगानिस्तान पे सैंक्शंस लगा देगा। कोई इस्लामी मुल्क अगर उठने की किसी भी मामले में कोशिश करेगा ना, उस पर सैंक्शंस लगा देगा, उसको दुनिया से आइसोलेट कर देगा। तो कुफर ने क्या किया, अपने आप को इकट्ठा किया। अब मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन बताऊंगा। मुसलमानों को क्या करना है, अपनी ओआईसी को मजबूत करना है। ओआईसी को मजबूत करना है कि हमारा भी एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर 57 इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हों, इस्लामिक सिस्टम ट्रेड कर सकते हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे रशिया ब्रिक्स बना रहा है, रशिया और चाइना अब डॉलर को तोड़ने के लिए ब्रिक्स बना रहे हैं, और उसने बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा कर लिया है ताकि जो सैंक्शंस लगा के आइसोलेट करते हैं ना, वो ना कर सकें। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस क्या करती है, जब सद्दाम हुसैन जो है वो कुवैत के ऊपर हमला करता है, तो सद्दाम हुसैन ने जो कि इसराइल पर 45 रॉकेट्स मारे थे, तो उसको गिराने के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरवीन कर देती है इराक के अंदर और कुवैत के अंदर। लेकिन इसराइल इतने मुसलमानों को मारा, यूनाइटेड नेशन ने अपनी कोई आर्मी नहीं भेजी। तो पॉलिटिकली यूनाइटेड नेशन ने क्या, और फिर 5 मुल्कों ने अपने पास वीटो पावर रख ली। यूनाइटेड स्टेट्स ने, फ्रांस ने, यूके ने, रशिया ने, चाइना ने, इन 5 मुल्कों ने अपने पास वीटो पावर रख ली। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो मर्जी करे, सारी दुनिया के लोग जो मर्जी कहें,
उसे ज़रा वीटो करना और अपनी मर्जी दुनिया में चलानी। तो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से बातिल ने अपने आप को इकट्ठा किया पॉलिटिकली। दूसरा, साइंस एंड रिसर्च के अंदर उसने इकट्ठा किया। नोबेल प्राइज अमेरिका देगा जिसको उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। क्या 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कोई मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई साइंस एंड रिसर्च में काम करे, क्या कोई इदारा नहीं बनना चाहिए जद्दा में या काहिरा में या किसी भी इस्लामाबाद में या किसी भी मुल्क में के किसी भी कैपिटल के अंदर जो उसको नोबेल प्राइज दे, ताकि मुस्लिम जनरेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मौका मिले। जब नोबेल प्राइज उन्होंने अपने आप पास रखा तो जो उनके एजेंडे पे काम कर रहा है, जैसे मलाला यूसुफजई है, उसको तो नोबेल प्राइज मिल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नोबेल प्राइज मिला, अब्दुल सत्तार ईदी को नोबेल प्राइज मिला। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम किया। शाह फैसल ने अमेरिका का पेट्रोल बंद कर दिया था अरब इसराइल वॉर के अंदर, उसको किसी ने सराहा। तो ये जो अवार्ड्स देने का ये भी उन्होंने अपने हाथ में रख ली, जो कि मुसलमानों को अपने पास भी रखना चाहिए। और तीसरा ये कि इनको अपने सिलेबस को मॉडिफाई करना चाहिए। ये जो मैंने आपके साथ सारी बातें की, ये हर मुसलमान को पता होनी चाहिए कि हमने कहाँ पर ये काम करना है। अब यकीन करें, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो सोसाइटी पता है किसकी पढ़ते हैं? वो अमेरिका और बरतानिया की सोसाइटी पढ़ते हैं। मैं एक स्टूडेंट से मिला BZU मुल्तान के अंदर, वो BSc सोशियोलॉजी कर रहा था। मैंने कहा यार तुम्हें किसकी सोसाइटी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में? उसने कहा जाहिर बात है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका और बरतानिया। हालांकि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, 19 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी, 19 साल तकरीबन 10-12 साल तकरीबन वियतनाम में जंग लड़ी, इराक में जंग लड़ी, इसराइल को फंड किया। पिछले तकरीबन 70-80 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा इंसानियत है जिसको कत्ल करने वाला अमेरिका है। और हमारे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? जो बेस्ट सोसाइटी है, जानी शराबी जुआरी सोसाइटी। तो अपने जो एजुकेशनल सिस्टम है इससे हमें हुकूमत क्या करे। मैं देखूं कि मैं अगर टीचिंग के फील्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, वकील देखे कि वो सुप्रीम कोर्ट पे क्या कर सकता है, बरतानिया का कानून क्यों चल रहा है। कोई भी हमारा जज फैसला सुनाता है तो जो बरतानिया ने कानून लिखा हुआ है आर्टिकल फलां के तहत आपको सजा दी जाती है। हमारा बरतानिया से ना कल्चर मिलता है, ना नसब मिलता है, ना जुबान मिलती है, ना हमारी उनके साथ कुछ भी नहीं मिलता, तो हम क्यों उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो वकील देखे मैं वहां पर क्या काम कर सकता हूँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में वो देखे मैं वहां पर क्या काम कर सकता हूँ। और आखिरी काम जो उन्होंने किया, उन्होंने मीडिया को अपने कंट्रोल में लिया। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, जो 9/11 का हमला होता है उसके अंदर 1200-1600 ट्रेड सेंटर के अंदर अमेरिका में बंदा मरता है। अब इसको मारने वाले जो अफगानी है वो क्या है? टेररिस्ट। उसामा बिन लादेन क्या है? टेररिस्ट है। मुल्ला उमर क्या है? टेररिस्ट है। लेकिन उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर तो उनको मिले नहीं। उसामा बिन लादेन का तो बराक ओबामा ने इलेक्शन जीतने का ड्रामा किया था, और तालिबान ने ही उनको डेडलाइन दी अल्टीमेटली। हमें 2019 में देखा और अमेरिका वहां से भाग गया। जिस तालिबान को हटाने आया था उसी तालिबान ने उनको किक आउट कर दिया। लेकिन मैं आपको बात ही कर रहा था कि 1200 बंदा जो न्यूयॉर्क में मरता है उसको मारने वाला दहशतगर्द है, लेकिन 12 लाख बंदा जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में मारा, क्या किसी मीडिया, इवन पाकिस्तानी मीडिया, किसी कहने की जरूरत हुई कि ये अमेरिकन आर्मी के लोग टेररिस्ट हैं? कारपेटेड बॉम्बिंग की, कितनी औरतों के साथ ज्यादतियां की। इराक के अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, जहाँ जंग लगी हुई होती है, इराक पे हमला क्यों किया गया? सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यूनाइटेड नेशन कहती रही कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। अमेरिका ने हमला कर दिया, खंडर बना दिया, 5 लाख बच्चा भूख से मर गया। तो जहाँ जंग लगी होती है वहां सब्जी मंडी और ये चीजें तो नहीं लगती ना, वो तो बस जंग लगी होती है। भूख से 5 लाख बच्चा मर गया और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं थे। क्या किसी मीडिया, BBC ने, CNN ने, जियो ने, किसी ने कहा कि ये टेररिस्ट है? इस तरह से जो मीडिया गेम, और हम भी यही करते हैं। पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन ने, मुहसिन नकवी ने अपना चैनल बनाया हुआ है, और फवाद रानी ने अपना चैनल बनाया हुआ है, जो नूली के बंदे हैं उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, फलानी पार्टी ने अपना चैनल बनाया हुआ है। उसके सपोर्टर जो है ना, उनको पता होता है हमारा ये चैनल है, हमें ये चैनल देखना है। तो उनके जो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है वो चौक में बैठ के पेशाब भी कर देना तो वो उसमें से मुल्की मफाद निकाल देते हैं। और जो उनका जो मुखालिफ होता है पॉलिटिशियन,
وہ جتنا مرضی اچھا کام کرتے ہیں وہ اس میں سے بھی کیڑے نکال دیتے ہیں، اور ملک کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سیاسی طور پر. جو طبقہ ایک چینل کو دیکھ رہا ہے اس کو اس طبقے کی بات ہی سمجھ آتی ہے. برین واشنگ، پولیٹیکلی برین واشنگ. تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ گنوائے کہ اگر مسلم ورلڈ ان کے اوپر کام کرے، ہمیں کام کرنا چاہیے. کب تک ہم ایسے مار کھائیں گے؟ کب تک ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے سسٹمز کو بہتر نہیں کریں گے؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر بندہ اپنے میدان میں یہ نیت کر لے کہ میں نے مسلم ورلڈ کے لیے کنٹریبیوشن کرنی ہے. اور اس کے لیے میرا ایک سجیشن ہے. میری زندگی کے 4-5 لوگ آئیڈیلز ہیں. محمد علی جناح آئیڈیل ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئیڈیل ہیں، علامہ اقبال آئیڈیل ہیں، مولانا طاہر میر صاحب آئیڈیل ہیں، عمران خان آئیڈیل ہیں. میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، ویسے محمد علی جناح نے، ٹھیک ہے برطانیہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا، اس نے یہاں سے جانا ہی تھا، لیکن بہرحال ایک پوری انہوں نے بیٹل تو لڑی نا. علامہ اقبال نے ایک شعور تو دیا نا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اٹامک بم تو بنا کے دیا نا. مولانا طاہر میر صاحب نے دین کے شعور تو لوگوں میں پیدا کیا نا. عمران خان نے قرآن کو پارٹ آف سلیبس تو بنایا نا. اسلاموفوبیا پہ کام تو کیا نا. ختم نبوت کے اوپر کام تو کیا نا. نوجوانوں کے اندر اویئرنیس تو پیدا کی نا. لوگوں کو پتا تو چلا نا ان کا دشمن کون ہے. علامہ اقبال نے بھی اویئرنیس ہی پیدا کی تھی. ان سب لوگوں کے فورن ایکسپوجرس تھے. علامہ جو علامہ اقبال نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تھی، محمد علی جناح نے یو کے سے پی ایچ ڈی کی تھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بیلجیم سے پی ایچ ڈی کی تھی، مولانا طاہر میر صاحب 100 سے زیادہ ملکوں میں دین کے لیے سفر کر چکے ہیں، اور عمران خان بھی باہر سے پڑھا. جتنے لوگوں کے فورن ایکسپوجرز ہیں نا انہوں نے ملک کو کچھ دیا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف پاکستان میں بیٹھے رہیں تو یہاں کے سسٹمز اتنے کمزور ہیں، چاہے ایجوکیشنل سسٹم ہے، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے جوڈیشل سسٹم ہے. اتنے سسٹم ہیں ان میں وہ گروتھ اور وہ گرومنگ نہیں ہو سکتی جو انقلاب لا سکے. جیسے ویسٹرن ورلڈ نے کیا تھا نا 500-600 سال پہلے، کہ وہ قاہرہ اور بغداد کے اندر جاتے تھے اور وہاں سسٹم سیکھتے تھے اور اپنے ملکوں میں ویسے سسٹمز رائج کرتے تھے. تو ہمیں اس نیت سے باہر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ہمیں اس نیت سے باہر ایکسپوجر لینا ہے کہ میں پھر آ کے مسلم ورلڈ کو سرو کروں. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو رونالڈو اور میسی کے اوپر جو سعودی عربیہ نے اتنے پیسے لگائے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر یہ جو جرمنی اور ہالینڈ کے لیول کی یونیورسٹیز ہیں، کیا خیال ہے یہ اس لیول کی یونیورسٹیز قطر میں، یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں نہیں بن سکتی؟ امریکہ آسٹریلیا سے ٹیچر ہائر کر لیں. جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان ملکوں میں نہیں پڑھنے آ سکتے. گلوبل یہ نہیں بن سکتا، ایک ہب نہیں بن سکتا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہب بھی بن سکتا. تو اس میں ہم نے جو ہے نا اس میں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس لیے سے اگر ہم دنیا میں پھریں گے کہ میں نے مسلم ورلڈ کو سرو کرنا ہے اور میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو اللہ ہماری ضرور مدد کریں گے. اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زوال سے نکالے اور ہم دوبارہ سے ترقی اور گروتھ کی طرف آگے بڑھے جہاں ہم کچھ سال پہلے کھڑے تھے. السلام علیکم.